अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों और न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर फेसबुक पर देखने वाले दोस्तों और यूट्यूब पर इस वक्त बराह रास्त मेरा चैनल देखने वाले दुनिया भर से जितने भी दोस्त हैं, आप सबकी खिदमत में सलाम पेश है। और जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपसे कहा था, आपके साथ इस मतलब ये खबर शेयर की थी कि इंशाल्लाह हमारे साथ कतर की लेबर मिनिस्ट्री के जो लेबर सेक्टर है उसमें अवेयरनेस सेक्शन के हेड मोहतरम अली सालेह अल खलफ हमारे साथ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आप इनको सुन चुके हैं और आज भी हमारे साथ हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकें और मुफीद बातें कर सकें। तो उनका इस्तकबाल करते हुए मैं उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगाज़ करूँगा। और आपको ये बताता चलूँ कि हम ये कोशिश करेंगे आज के इंशाल्लाह वो बातें कि इससे पहले हम नहीं कर सके थे, कुछ इस टाइप की बातें भी हमारे साथ आज हो सकें। पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। يسعدني أن أرحب بالأستاذ علي صالح الخلف رئيس قسم التوعية بوزارة أو بقطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر. مرحبا أستاذ علي في هذا اللقاء. مرحبا بك أستاذ عبيد، ويعطيك العافية، مساكم الله بالخير، ومشكورين دائما طبعا على تواصلكم معنا، ونتمنى أن شاء الله تكون من خلال هذه الجلسة الحميمية أكثر إن شاء الله أن تعم الفائدة، والكل إن شاء الله يستفيد إن شاء الله من أغلب الخدمات أو الاستفسارات الخاصة بقطاع العمل. إن شاء الله نتمنى أن تكون الحلقة مفيدة. मैंने जो अपने मेहमान हैं उनका इस्तकबाल किया और इस उम्मीद का हम दोनों ने इज़हार किया, और आप भी हमारी इस दुआ में उम्मीद में शामिल हैं कि जो भी हमारी बातचीत हो उससे आप तक कुछ मालूमात पहुँचें और कुछ उसका फ़ायदा हम सबको हो। बिदायतन उस्ताज़ अली सालेह अल खलफ, नरक्ज़ अला الأمور التي تهم الوافدين، يعني وفي أولهم أو في أولها الخدمات المقدمة من وزارتكم الموقرة للوافدين. ما هي هذه الخدمات المختلفة؟ طبعا الخدمات تتمحور حول جزئين. عندنا طبعا الخدمات المقدمة لصاحب العمل والخدمات المقدمة للعامل. لما نقول الخدمات المقدمة للعامل، طبعا الخدمات طبعا تشمل على موقع الوزارة وأيضا على تطبيق آمرني، وبالخصوص طبعا تطبيق آمرني طبعا يدخل بنظام التوثيق الوطني. يقدر طبعا يستفسر طبعا عن عقد العمل الخاص فيه، يقدر العامل والله يستفسر عن مسار شكوى، يقدر أيضا يتابع طلب تصريح عمل، يقدر يتابع طلب تعديل مهنة. أيضا على موقع الوزارة بإمكانه أن يقدم أغلب الخدمات التالية اللي هي طبعا أيضا استفسار عن شكوى، يقدر يقدم طلب تعديل مهنة، يقدر يقدم طلب تصريح، يقدر يقدم تغيير جهة عمل، أيضا قلنا بعد أيضا متابعة الشكوى العمالية. فأغلب الخدمات اللي تهم العامل أو الوافد طبعا متوفرة على موقع الوزارة وعلى تطبيق أمرني. نعم. وهل أستاذ علي هذه الخدمات موجودة بلغة غير اللغة العربية؟ طبعا هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية. طبعا بالنسبة لي طبعا طباعة العقود، بوابة طباعة العقود، طبعا بمجرد أن يكتب الرقم الشخصي حسب الجنسية أو التأشيرة حسب الجنسية، يطلع العقد على نفس الجنسية المذكورة تقريبا على ما أذكر 12 لغة. نعم نعم. मेरा जो पहला सवाल था वो ये था कि लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से, कतर की लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से जो मुख्तलिफ सर्विसेज जो फ्राहम की जाती हैं लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पर बाहर के मुल्कों के हैं, एशियन कंट्रीज़ के हैं, यहाँ पे वर्कर्स हैं, काम करते हैं, तो वो क्या क्या हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो सर्विसेज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक सर्विस का वो हिस्सा है जो कि काम के मालिकान के लिए है, यानी कि जो आपको काम दे रहे हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जो आपके और मुझसे बराह रास्त हमसे ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग
वर्कर्स हैं उनके लिए है। और ये तमाम जो सर्विसेज हैं ये वजारत के वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, लेबर मिनिस्ट्री कतर के, और इसी तरह उनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है आमिरनी, आमिरनी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। और उसके लिए आपको जो उसका एक ख़ास तरीक़ा है उसमें शामिल होने के लिए, जो कि आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और वो उसको कहते हैं कि नेशनल जो ऑथेंटिकेशन है उसके ज़रिए से आप उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि आप उसमें जब जाएंगे तो आपको एक OTP मिलेगा, उसको आप दाखिल करेंगे तो उसके बाद आप उसमें शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उनमें आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं लेबर मिनिस्ट्री की, जो चाहे वेबसाइट हो चाहे उसकी मोबाइल ऐप हो। एक तो ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में, जो आपका एग्रीमेंट है उसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आपने कोई शिकायत की है तो उस शिकायत को आप फॉलो कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची, वो शिकायत कहाँ तक पहुँची। अगर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करना चाहते हैं, किसी किस्म का परमिट आपको चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो चीज़ें, जो दीगर सर्विसेज आप आप ले सकते हैं उनमें, जैसे अगर आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना है, आपको काम की जगह चेंज करनी है, या आपको अपना एग्रीमेंट प्रिंट करना है, तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज आमिरनी पर भी मौजूद हैं और साथ ही साथ वजारत की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। ये वेबसाइट आपको अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में ये तमाम सर्विसेज फ्राहम करती है। लेकिन जहाँ तक बात है एग्रीमेंट्स की, तो एग्रीमेंट के लिए उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 मुख्तलिफ ज़बानें हैं जिनमें कि आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि आपके मुल्क की जो ज़बान है उसके हिसाब से आप वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। طيب أستاذ علي، فيما يتعلق بالخدمات، يعني كيف لشخص عادي أن يحصل على هذه الخدمات؟ هل يحضر عندكم؟ هل يستخدم الإنترنت؟ يعني كيف؟ طبعا أغلب الخدمات المقدمة من قبل قطاع العمل هي إلكترونية بحتة، يعني ما يحتاج أن الشخص يحضر بنفسه لموقع الوزارة إلا في حالة واحدة طبعا، اللي هي لما يكون في حضور في حالة يعني لا سمح الله وجود شكوى عمالية. هني طبعا لازم يحضر طبعا الطرفين، صاحب العمل والعامل، طبعا لمقر الوزارة بالصناعية أو بالخور أو بالشحانية، وإن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله راح نفتح بالوكرة. فهاي طبعا في وجود شكوى عمالية. أما بالنسبة للطلبات جميعها إلكترونية، سواء عن طريق موقع الوزارة أو عن طريق تطبيق آمرني. نعم، मैंने उनसे पूछा कि जो सर्विसेज हैं इनके हुसूल के लिए, इनको लेने के लिए क्या खुद आना पड़ेगा आदमी को आपके यहाँ, या ये कि ऑनलाइन ही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि तमाम सर्विसेज ऑनलाइन मौजूद हैं, लेकिन हाँ, अगर इस सूरत में कि अगर आपका कोई तनाज़ा चल रहा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उनके साथ आपकी किसी वजह से आपका कोई तनाज़ा है, कोई इख्तिलाफ हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई आपने शिकायत की है, तो इस सूरत में फिर ज़ाहिर है कि दोनों को बुलाया जाता है और दोनों की बातें सुनी जाती हैं और उस मसले का हल निकाला जाता है। और आना कहाँ पर है, जो जिस एरिया में हो, यानी कि चाहे अगर मुमकिन है आप सनाइया में, सनाइया में जो लेबर डिपार्टमेंट है, या शहानिया में जो लेबर डिपार्टमेंट है, या अलखोर में जो लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह उन्होंने बताया कि वकरा में भी खुलने वाला है लेबर ऑफिस, तो वहाँ पर भी आप अपनी शिकायत के सिलसिले में जा सकते हैं। أستاذ علي، في ما يعني في صوت بيطلع من عندك، قاعد تكتب شيء؟ لا أنا قاعد أكتب والله، أخاف أنسى شيء ولا حاجة. لا من ما شاء الله ترى يعني الخدمات ما شاء الله كثيرة، وطبعا الوزارة تعمل أبديت بشكل يومي. احنا نعم. بشكل يومي طبعا نحاول نطور جميع الخدمات المقدمة لصاحب العمل أو للعامل، وهذا نعم. بشكل يومي. يعني حتى نعم. لو تلاحظ الآن أغلب المسجات اللي توصل طبعا لصاحب العمل أو العامل يوميا عن يوم تلاقيها مختلفة ومطورة أكثر. أيضا حتى البرامج المقدمة سواء على صفحة الوزارة أو على تطبيق آمرني، كل يوم تلاقي فيه شكل جديد وهي خانة جديدة. فإحنا يوميا نحاول نطور من الخدمات المقدمة لتستفيد منها أكبر شريحة في الدولة. نعم. वो मैं हमसे ये कह रहा था कि कुछ आवाज़ आ रही है तो आप कुछ कर रहे हैं क्या, तो कहने लगे कि मैं लिख रहा हूँ तमाम सर्विसेज ताकि कोई सर्विस छूट ना जाए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट की जाती हैं सर्विसेज भी,
और उनका जो तरीक़ाकार है वो भी अपडेट किया जाता है। और इसीलिए आप देखें कि जो मैसेजेस आपको जो आ रहे हैं, आते हैं सभी लोगों को, वर्कर्स को या जो कंपनी के मालिकान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको तो रोज़ाना नए-नए मैसेज होते हैं। और जो अगर आप जाएँगे चाहे मोबाइल ऐप पे और चाहे इनके पेज पे, तो वहाँ पर भी आपको डेली नई-नई चीज़ें मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि हम ये काम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं और बेहतर से बेहतर खदमात पेश करने की, सर्विसेज़ फ़राहम करने की कोशिश करते हैं। أستاذ علي في حال حصل أي خلاف بين العامل وصاحب العمل ما هي الخطوات اللي ممكن يقوم بها سواء كان من تأخير الرواتب أو سواء كان حول السكن أو يعني ما شابه. طبعا انا يا اخي انا وجهي عود وايد ولا انا يتهيأ لي لا لا في لا شيء لا لا غلط يا اخي. انت لا 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 عندك لا اشكاليه في أنت الصفحه ولا شو؟ أحلى ما يمكن يا أستاذ علي. الله يرضى عليك، لا بس يا اخي احس تحاتي. وجهي عود وايد طالع في الشاشه. خلاص الحين يعني الحين مع العمر ترى اي والله يا اخي. مو مثل طبعا قبل 20 سنة. اي يا اخي تصدق تغيرنا والله. لا بس أنت آه حلو في كل الأحوال. الله يرحم والديك، ما الله تقصر، يسلمك. اعلامينا الكبير. نعم. استاذي طبعا لا سمح الله في حين وجود خلاف، طبعا احنا طبعا نستقبل اغلب طبعا المنازعات العماليه، سواء طبعا من صاحب العمل او من العامل، لان في بعض الحالات ايضا يكون طبعا العامل متاثر طبعا في الدوام، انه مثلا يتغيب او انه مثلا يهرب من العمل او ما الى اخره. ايضا بعد احنا نستدعي العامل وننصحه ونقول له ارجع لشغلك وكذا. فطبعا يعني احنا دورنا ارشادي اكثر. ايضا بالنسبه للعامل في حين وجود اي تعثر طبعا من قبل صاحب العمل او الشركه، البرنامج نفسه، برنامج WPS الا وهو برنامج حمايه الاجور، هو طبعا يقوم بالاجراءات القانونيه والمساءله القانونيه في حق الشركه طبعا. وايضا لو العامل تقدم طبعا بشكوى طبعا عن طريق الخط الساخن او عن طريق الموقع او حتى الحضور شخصيا لمبنى علاقات العمل بالصناعيه او الخور او الشحانيه، فطبعا احنا نبادر في نفس الوقت ان نسجل له شكوى ونستدعي صاحب العمل للبحث في الشكوى العماليه ومحاوله حل الشكوى وديا لتسويتها في خلال يعني اقصى حد يومين او 3 ايام. طبعا احنا نقول اقصى حد ممكن نوصل له اسبوع على اساس نحولها الجهات العليا الا وهي لجان فض المنازعات، ولكن طبعا المستشارين على درايه كامله وعلى خبره طويله في مجال بحث الشكاوى العماليه، فبالتالي نحاول نحل الشكوى وديا بين الطرفين، وان شاء الله طبعا يكون حق العامل ان شاء الله محفوظ. وايضا يعني نحاول قد ما نقدر ان نرجع العامل لمجال عمله وانه يستمر. لو ما استمر طبعا وحاب انه يشوف له فرصه ثانيه طبعا يقدم عن طريق الموقع، يعني في حين تعثر الشركه او تعسف صاحب العمل. نعم. मेरा जो सवाल था वो ये कि अगर वर्कर के और जो एम्प्लॉयर है उसके दरमियान किसी किस्म का भी कोई इख्तिलाफ हो जाता है, तो इस सूरत में अगर वो शिकायत करना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है? तो कुछ यहाँ मैं आपको बता दूँ नाज़रीन के शुरू में कुछ हम लोग हँस बोल रहे थे इस सवाल के जवाब में, तो अली भाई ये मज़ाक कर रहे थे कि मेरा चेहरा जो है बड़ा मोटा-मोटा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि चेहरा फूल गया है, बड़ी उम्र का हो गया हूँ। तो मैंने भी यही कहा, मैंने कहा नहीं आप हर हाल में अच्छे और खूबसूरत लगते हैं, बस ये है कि अब उम्र की बात है, वो वाली जवानी थोड़ी आएगी जो 20 साल पहले थी। बहरहाल ये मज़ाक की बात थी। जहाँ तक सिलसिला ये है कि कब आप शिकायत कर सकते हैं, तो शिकायत दोनों कर सकते हैं। कंपनी का जो मालिक है या जो एम्प्लॉयर है वो भी शिकायत कर सकता है, जो एम्प्लॉई है वो भी शिकायत कर सकता है। जिसके साथ भी ज़्यादती हो रही है वो कर सकता है, शिकायत आके कर सकता है। और शिकायत का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि चाहे तो जो वज़ारत की वेबसाइट है उसके ज़रिए से अपना आप शिकायत दर्ज कराएँ, कंप्लेंट दर्ज कराएँ, और चाहे तो जो इनके ऑफिसेज़ हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जैसे कि सनाइया में हैं, शहानिया में हैं, अलखोर में हैं, वहाँ पर जा कर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हमारी जो कोशिश होती है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर ये तमाम मामलात इस तरह के जो आते हैं वो निमट जाएँ। दोनों तरफ को बुला करके उनकी बात सुनी जाए, उनका मामला निपटाया जाए। लेकिन अगर
कभी कोई मामला सीरियस हो जाता है तो वो 2-3 दिन में नहीं होता, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है, क्योंकि उस वक़्त क्या होता है कि जो बाहर के ये जो ऑफ़िसेज़ हैं, जो सनाइया में या अलखोर में या शहानिया में, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह बकरा में भी आएगा, अगर कोई मसला उनके काबू में नहीं आता तो इस सूरत में वो कमेटी को रेफ़र करते हैं, और ये कमेटियाँ यहाँ पर माहिरीन बैठे हैं जो कि एक ज़माने से वर्क रिलेटेड जो शिकायत हैं उनको सुनते हैं, उसका हल निकालते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी पहली कोशिश तो यही होती है कि मसले को दोस्ताना अंदाज में हल करके जो वर्कर है उसको वापस उसके काम पे भेजा जाए, ताकि वो अपनी जो रोज़ी-रोटी अपनी नौकरी में लगा रहे। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो यहाँ अब और नहीं गुज़ार सकता वक़्त, कहीं और जाना चाहता है, तो इस सूरत में ये है कि जो तरीक़ा है चेंज करने का, उसके मुताबिक आप अपनी जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन, कि जो बुनियादी तौर पर हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि ज़्यादती क्या है। ज़्यादती की तारीफ़, आप हर एक कहता है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कानून की नज़र में क्या वो गलत है या नहीं है, इसका फ़ैसला तभी होता है जब आप इदारे में जाते हैं। तो अगर खुदा न ख़ास्ता आपके साथ कोई मसला होता है, कोई ऐसा कि जिससे आप मुतमईन नहीं हैं, तो बग़ैर डरे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। طيب أستاذ علي، يعني حتى الآن هناك آه، بعض الأشخاص يسألوني أيضا في إنبوكس، و يعني عن طرق أخرى أيضا يسألوني فيما يتعلق ب الرواتب، تأخير الرواتب، أو يعني عمل فوق طاقة العمل مثلا. ففي هذه الأحوال إذا العامل يحس أنه صار معه شيء غلط، ممكن هو يقدم شكوى؟ طبعا في حقوق مثل ما في واجبات، طبعا في حقوق وفي واجبات بالنسبة للعامل وبالنسبة لصاحب العمل. طبعا بالنسبة للعامل هي عدد الساعات العمل اليومية هي 8 ساعات، بالإضافة لو في أوفر تايم العمل الإضافي يكون 2 ساعات فقط. أكثر من كذا ما يحق للشركة أن تشغل العامل أكثر من 8 ساعات بالإضافة إلى 2 ساعات عمل، ولا في أي مجال. طبعا يعني في يمكن أغلب الشكاوى اللي جاتك اللي هم عمال الحراسة وما إلى آخره. فطبعا احنا طبعا صححنا هالكلام كذا مرة وتكلمنا في كذا ورشة بأن جميع القطاعات العمل فقط 8 ساعات و 2 ساعات عمل إضافي. طبعا بالنسبة لتأخير الرواتب حاليا مثل ما ذكرنا طبعا بأن قانون حماية الأجور طبعا هو الآن يلزم أصحاب العمل بدفع الرواتب في وقتها من خلال البرنامج، وإلا تتساءل طبعا المنشأة ويترتب عليها مساءلة طبعا قانونية كبيرة. طبعا يعني في مخالفات طبعا جزائية على الشركة إذا تأخرت في دفع الرواتب. فطبعا بالتالي طبعا لو صار في تعسف العامل يجب أن يتقدم بشكوى عمالية. وأيضا في بعض طبعا الملاحظات أنا لاحظتها على أغلب العمالة. على سبيل المثال أنا بشكل يومي تجيني ملاحظات الله يسلمك بالنسبة لي المهن، يعني نكتشف أن بطاقته مكتوب فيها على سبيل المثال محاسب وهو أصلا يشتغل عامل، وهذا الكلام لا يجوز. يعني يتوقف تصديق عقده وتتوقف معاملته وتتوقف حتى في تأخير إقامته. المفروض أن كل شخص يجي على نفس المهنة اللي يعمل فيها وعلى حسب شهادته. بالنسبة لتصنيف المهن يجب أن يعمل على نفس شهادته وعلى نفس مهنته، ما يجوز يكون هو والله في مهنة شكل وهو يعمل في مجال آخر. أيضا على مستوى طبعا على مستوى المهن التخصصية، ألا وهو الطبيب، المهندس، المحاسب، طبعا هذه يشترط فيهم شهادات وتصنيف معين. يعني على سبيل المثال المهندس طبعا على أساس أنه يقدر يجدد عقده لازم يكون مقبول من هيئة تصنيف المهندسين بوزارة البلدية. على سبيل المثال لو قلنا الطبيب أيضا طبعا يجب أن يكون حاصل على الرخصة. المحاسب يجب أن يرفق شهادة المحاسبة وأن تكون موثقة من طبعا من الخارجية والأختام المعروف بها طبعا في وزارة العدل. فطبعا أيضا الشهادات عامل مهم لكل عامل. أيضا بالنسبة للتصاريح،
هنالك ايضا اللاتي يعملن على كفاله ذويهم، اللي تشتغل مثلا على كفاله ابوها او تفضل. يعني اترجم لهم هذا الحد وبعدين ندخل في تفضل وبعدين هؤلاء ان شاء الله. میرا جو سوال تھا ناظرین وہ یہ تھا کہ جو لوگ جو بھی کام کرنے والا اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی تنخواہ ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے، یا تنخواہ مل ہی نہیں رہی ہے، یا یہ کہ اس کے رہنے کی جگہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا جا رہا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ شکایت کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہاں پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس نیوز آف قطر ود عبید طاہر پیج کو لائک کریں، فالو کریں، تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور وہ لوگ جو کہ ویڈیوز کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر نئی پوسٹ بنا کے چاہے یوٹیوب پہ ڈالتے ہوں یا ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہوں یا فیس بک پہ ڈالتے ہوں، تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہر شخص کے حقوق ہیں، ہر شخص کی ذمہ داریاں ہیں، تو آپ کا جو حق ہے وہ محفوظ ہے، اور آپ اس حق کو اگر لگتا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ پورا حق ہے کہ آپ اس کی شکایت کریں اور ہم تک آئیں. جہاں تک زیادہ ٹائم کام کرانے والی بات ہے تو قطر کے قانون کے مطابق تمام سیکٹرز میں زیادہ سے زیادہ جو کام کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 8 گھنٹے. اس کے بعد اوور ٹائم زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے 2 گھنٹے، یعنی کہ ٹوٹل 10 گھنٹے. 10 گھنٹوں سے زیادہ قطر کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آپ سے کام لے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی شکایتیں زیادہ تر جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کی طرف سے آتی ہے کہ وہ کئی گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، یا اور بھی جہاں لوگ کئی گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی شکایت کریں، کیونکہ قطر کے قانون میں 8 گھنٹے آپ کی نارمل ڈیوٹی ہے. اوور ٹائم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، 10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں میں نے خود نوٹ کی ہیں ڈیلی کے اپنے جو روزمرہ کے کام میں، کہ جو پروفیشنز ہوتے ہیں، آپ کا جو آئی ڈی ہے اس پر کچھ لکھا ہے، آپ کام کچھ کر رہے ہیں. مثال انہوں نے دی کہ آپ کے آئی ڈی پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہیں اکاؤنٹنٹ، لیکن آپ کام کر رہے ہیں ورکر کا، یا کچھ اور لکھا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، قطر کے قانون کے لحاظ سے غلط ہے. پھر آپ اگر آ کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کی بات پھر ظاہر ہے کہ نہیں سنی جائے گی، اس لیے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے آپ کا اقامہ رینیو نہ ہو اگر اس طرح کی غلطی پکڑی جاتی ہے، یا آپ کا اگر کوئی معاملہ لیبر منسٹری میں وہ روک دیا جائے، کیونکہ آپ کا جو پروفیشن ہے اور جس قسم کے سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہیں جو اپرووڈ ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو رہنا ہے، وہی کام کرنا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. اور اس کا آپ دھیان رکھیں، یہ آپ کی اور میری غلطی ہوگی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو اسپیشلائز جو پروفیشنز ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے، ان کے لیے ایک خاص طرح کی درجہ بندی کی جاتی ہے، ریٹنگ کی جاتی ہے، اس کے لیے خاص ادارے ہیں. مثال کے طور پر انجینئرز کی بات کریں تو انجینئرز کے لیے خاص طور پر وزارت بلدیہ میں ایک ادارہ ہے جو ان کے کاغذات لیتا ہے، دیکھتا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ ہاں آپ قطر میں کام کرنے کے اہل ہیں، آپ کو اسی کے مطابق کام کرنا ہے، رہنا ہے. اسی طریقے سے اگر اکاؤنٹنٹ ہے تو اس کے لیے بھی سرٹیفکیٹس چاہیے، ڈاکٹرز کے لیے بھی سرٹیفکیٹس اور پرمٹ چاہیے، اور وہ کئی جگہوں سے وہ اپروو ہوتا ہے. ان میں جسٹس منسٹری ہے، ان میں فارن منسٹری ہے، اس میں اور بہت ساری جگہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم شکایت تو، یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ ہم شکایت تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے کہ ہمیں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، صرف حقوق نہیں، ہمارے صرف رائٹس نہیں بلکہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، تو ان کا بھی خیال کرنا ہے. طيب الحين ننتقل أستاذ علي إلى الموضوع اللي أنت بديت تذكر، اللي هم على كفالة ذويهم يشتغلون أو بالنسبة يشتغلون. للي على كفالة ذويهم طبعا يصرح طبعا قانون العمل باللي على كفالة ذويها بأن تعمل في أي قطاع خاص، ولكن بشرط الحصول على ترخيص بالعمل. وطلب الترخيص بالعمل الآن أصبح على موقع الوزارة، يعني بإمكان أي أخت أن تقدم على طلب تصريح على موقع الوزارة طبعا مع المنشأة اللي راح تعمل فيها. فلذلك نرجو من جميع الأخوات عدم العمل في أي منشأة دون تصريح معتمد. أنا جاتني شكاوي كثيرة وبالتالي اضطرينا أن نحن نرفضها. لماذا؟ لأن
إذا كنت أنت مخالف واشتغلت في منشأة راح تتخالف الجهتين بيتخالفون، الجهة اللي شغلت العامل والعامل طبعا اللي راح يشتغل في جهة وهو ما عنده أي تصريح، وهذا طبعا مخالف لقانون العمل. المفروض انه ما في اي حد يشتغل قبل لا ياخذ التصريح. तमाम। एक बात उन्होंने ये उन खवातीन के लिए, उन जो कतर में रहने वाली जो वीमेन हैं, जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ की, कि वो कहीं फ़र्ज़ करें वो अपने शौहर की कफ़ालत पे हैं या अपने वालिद की कफ़ालत पर हैं, तो वो काम कर सकती हैं, लेकिन बग़ैर इजाज़त के नहीं, बग़ैर परमिट के नहीं। ये परमिट आपको मिलेगा लेबर मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट के ज़रिए से। आपके पास ये परमिट होना चाहिए, तभी कानून के मुताबिक आपका काम होगा। अदरवाइज़ आप भी कानून के खिलाफ कर रही हैं, और जहां पर आपको काम मिल रहा है वो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी कि वो कंपनी हो या कोई भी प्राइवेट इदारा हो, कहीं भी हो, आपको जरूरी है कि परमिट आप लें, उसके बाद जाके काम करें। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बहुत सारी शिकायतें हमें मौसूल हुई और मजबूरन हमें उनका काम रोकना पड़ा, उनका काम खत्म करना पड़ा, क्योंकि जो कानून है वो यही कहता है कि आपके पास परमिट होना चाहिए, और ये परमिट आपको मिलेगा लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट के जरिए से। तो जितनी भी खवातीन जो यहाँ पे चाहे अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप में हो या अपने पेरेंट्स की, तो वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अखीरन उस्ताद अली, नसीहतक लिलमुस्तमईन वन्नाज़रीन अलमुशाहिदीन अलमौजूदीन। حقيقة هي عدة كلمات قد تكون إن شاء الله مؤثرة في نفوس الجميع إن شاء الله. طبعا في الآونة الأخيرة طبعا من خلال الاحتكاك المباشر طبعا مع الجمهور، وأنت أعلم سيد الكريم احنا بالتقاء مباشر طبعا مع الجمهور، رأيت الآن بأن هنالك هواية جديدة أصبحت الآن في السوق القطري، وهي هواية تغيير جهة العمل. لو ركزت لي على هالجملة أخوي عبيد، أصبحت هواية. يعني مش معقولة أكون أنا أعمل في جهة وأجي كل يوم أي أقدم على تغيير جهة عمل في جهة أخرى، وهذا لا يجوز. يا جماعة، سوق العمل القطري بحاجة إلى تطوير وبحث عن الأيادي الماهرة، نبحث عن العمالة الماهرة. ما يجوز أطلع من شركة أو من جهة أعمل فيها وأستلم راتب علشان أطلع لجهة والله مش ذاك المستوى ولا هي بذاك الأداء. نصيحة لإخواني، نصيحة لزملائي، نصيحة لأصدقائي المقيمين، يعني حافظ على مستوى العمل اللي أنت فيه. لا تخسر صاحب عمل يعني مش مقصر معاك بأي شيء، بالعكس لازم تتكاتف الأيادي مع بعض. نحن بحاجة إلى العمالة الماهرة. سوق العمل القطري بحاجة إلى عمالة تخدم البلد. فبالتالي نتمنى أن لا تترك مجال عملك في حين تقديم أي طلب، لأن أنت بالطريقة هذه راح تخسر حقوقك، راح تعرض للمساءلة القانونية. يجب أن تكمل فترة الإخطار في حين تقديم الطلب، يجب أن تأخذ الموافقة ويوصل لك تاريخ الإخطار الرسمي. أيضا هنالك شيء آخر، نرجو يا جماعة عدم التجمع يا جماعة حوالين الوزارات. ما يصير يا جماعة، الطلبات جميعها إلكترونية. أنت لما تقدم طلب أنت مش لحالك، أنت أيضا يعني ناس كثيرة مقدمة. لما تقدم طلب راح يجيك المسج بعدها في خلال أسبوع أو 10 أيام بعد دراسة الطلب. فما له داعي نتجمع ونسولف مع بعض، ويلا يا جماعة تعالوا في هني والله مكان شغل أكثر وفي شغل أحسن، فبالتالي أترك مجال عملي وأهرب. وعقب والله لن تبلغ علي هروب ولا تكنسلت إقامتي تقول لي أنا والله بلغ علي كفيلي هروب. طيب أنت أصلا عرضت نفسك لمثل هذه المساءلة. ما يصير. المفروض إذا عندك أي طلب المفروض أنك تكمل الفترة، مثل ما صاحب العمل له حق أيضا أنت بعد لك حق. فبالتالي نرجو يا جماعة يعني أنك تكون عارف حقوقك عدل، وأيضا أنك تكون عطاء أكثر ومثمر أكثر في مجال عملك، على أساس نستفيد من جميع الكوادر الهامة في الدولة. نعم. मैंने उनसे कहा कि आप हमारे देखने सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मशवरा देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में
اور انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں سے میرا روزانہ کا سابقہ پڑتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آج کل جو ہے ایک نئی ہوا چلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی چلو اپنے جہاں آپ کام کر رہے ہیں چھوڑو، کہیں اور چلو کام کرنے، یعنی کہ آپ کو جو آپ کی جو جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں بس اس کو چھوڑو اور نکلو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اگر آپ اس کو عقل کے پیمانے پہ تھوڑا سا تولیں اور غور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دن آ رہے ہیں اور ایک نئی جگہ آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں مجھے کرنا کام، وہاں کرنا ہے، وہاں نہیں وہاں کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لیبر مارکیٹ ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسکلفل جو لوگ ہیں ہمیں ان کی تلاش ہے، ان کی ضرورت ہے، اس ملک کو بھی اور یہاں کی جو لیبر مارکیٹ ہے ان کو بھی۔ انہوں نے آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو کام ہے اس کو نہ چھوڑیں، اپنا جو کام ہے اس پر آپ باقی رہیں، کام کرتے رہیں۔ بالخصوص اگر کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی کمپنی ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ صحیح چلیں۔ اور جس بات پر زور ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ چینج کر رہے ہیں، کہیں پر کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں پر آپ تھے وہاں آپ کام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ کام کرتے رہیں جب تک کہ آپ کی وہ ڈیٹ نہ آ جائے جو آپ کو آفیشیلی ملتی ہے کہ بھئی اس ڈیٹ سے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وزارت کے تھرو، آپ ایک سسٹم کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپلائی کیا اور وہاں پہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قانون کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ شکایت نہ کریں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہوا۔ آپ کا کام کیسے ہوگا جب آپ خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ آپ نے اپلائی کیا ہے، اب اس کا ایک گریس پیریڈ ہے، جتنا بھی ہو، وہ 1 مہینے ہو، 2 مہینے ہو، جیسے بھی جس طرح کا بھی آپ کو میسج آتا ہے، میسج آپ کے پاس آئے گا، ہفتے میں آ جائے، 10 دن میں آ جائے، میسج آئے گا، اس میں ایک ڈیٹ ہوگی، وہاں تک آپ کو کام کرنا ہے اپنے سابقہ بندے کے پاس، اس کا بھی کام چل رہا ہے، اس کا نقصان نہ کریں، وہاں پہ رہیں، کام کرتے چلیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جتنی بھی جو اپلیکیشنز ہیں جو آپ اپلائی کر رہے ہیں، یہ الیکٹرانک اپلیکیشنز ہیں، ای سروسز ہیں، تو جب ساری چیزیں سسٹم میں موجود ہیں اور آپ ایک اکیلے نہیں ہیں، ہزاروں روزانہ ہزاروں جو ہیں اپلیکیشن سامنے آتی ہیں، وہ ساری سسٹم میں موجود ہیں، لہٰذا کہیں پر بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مختلف وزارتیں ہیں ان کے آس پاس آ کے بھیڑ لگا لی، لوگ جمع ہو گئے اور جمع کیے لوگوں نے، تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ بہتر جو آپ کام کر رہے ہیں، جہاں کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کی کارروائی مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ اس جگہ کام کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ یہ چیز آپ کے اگینسٹ جائے گی، تو پھر آپ کی یہ شکایت کہ ہمارا کام نہیں ہوا، یہ شکایت لغو ہو جائے گی، کیونکہ خود جو لیبر لا ہے اس کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ پہلی جگہ ہی اسی طرح کام کرتے رہیں گے جیسا کہ آپ پہلے کام کرتے تھے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے، اور یہ اسی پوائنٹ پر انہوں نے زور دیا کافی۔ أستاذ علي خلاص يعني تقريبا غطينا معظم النقاط، والكلمة الأخيرة إذا تبي توجه للمشاهدين قبل لا نختم. يعطيكم العافية جميعا، وأتمنى أني أكون ضيف خفيف على القلب اليوم، ما أكون طبعا ضيقت عليكم، وإن شاء الله في حال وجود أي استفسارات أو حتى ملاحظات أو حتى يعني فيما يهم قطاع العمل، نتمنى ملاحظاتكم أيضا ومساهمتكم معنا عبر الخط الساخن 16008 أو عبر موقع الوزارة أو أيضا حسابات السوشيال ميديا عبر الموقع. نتشرف إن شاء الله فيكم وملاحظاتكم، ونقول لكم تمسون على خير إن شاء الله. آخر میں انہوں نے آپ سب کو دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا اور یہ امید کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ میری باتیں سخت نہیں لگی ہوں گی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا آپ کا کوئی سجیشن ہے لیبر سیکٹر کے بارے میں تو آپ کال کر سکتے ہیں، جو کہ ہاٹ لائن نمبر ہے 16008 16008 پر آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو لیبر منسٹری کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں آپ ان کو فالو کیجئے، ان کو دیکھیے، وہاں پہ جو چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ان پر آپ کی نظر رہے، اور انشاءاللہ آپ سب
اچھا وقت یہاں گزاریں گے اور جن اچھی امیدوں کے ساتھ آئے تھے اس سے زیادہ اچھے نتائج کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. في نهاية اللقاء تقدم بالشكر الجزيل للأستاذ علي صالح الخلف رئيس قسم التوعية بقطاع العمل. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة أبو صالح. شكرا شكرا لك. شكرا. الله يبارك فيك. مع السلامة أستاذي. مع السلامة.